बोल्ट डाल के नीचे टाइट कर देंगे, फिर ये टाइट कर देंगे, फिर ये हिले डुलेगी नहीं. ప్లేట్ తీసేసి చిన్న హోల్లో పెట్టేసి దానికి స్క్రూ వేసి పెట్టేద్దాం, సెట్ అయిపోద్ది. తీసేస్తాడట మరి. Good morning, welcome back to my channel. It's day 5 and right now I'm at Noida and I'll be heading to Chandigarh. Yesterday I was completely dehydrated because until 7:30 in the evening the sun didn't set, so I was completely dehydrated, so I've taken a break at Noida and the room is not okay, but I stayed because I can't go for another hotel, so I stayed in the same hotel only. And I don't know, in Uttar Pradesh and in Maharashtra, the cows are sleeping in the middle of the highway. Only one single lane they are using for the vehicles. I didn't like that, but for every 1 kilometer, the same thing is happening. They say usually there are cows in Maharashtra and Uttar Pradesh. I thought so, okay, cows, I think that's not a big deal, but yeah, it's a big deal because for every 1 kilometer I'm seeing like that. So it took a hell lot of a time just to be safe and ride safely. So, and before until Gwalior the roads are okay. After Gwalior the roads till Agra they are not okay. They're completely damaged. And after that you guys know Yamuna Express Highway, and that's awesome. So yeah, that's it for now. And right now I'll be heading to Chandigarh. Chandigarh is around 350 kilometers from the place where I stay. So it should take another 7 to 8 hours. The time is around 10 o'clock. I need to get the bike fixed first, and after that I'll be heading to Chandigarh. And tomorrow the other riders will be joining us, Nandakishore, Anuj and Ashok. Ashok already started from Hyderabad, so he'll be reaching Noida by tomorrow. I want to stay and ride along with Ashok tomorrow morning, but this room is not okay, so I'll be heading to Chandigarh only. I'll be staying in Chandigarh. I'll take rest over there. And yeah, that's it for now. I reached Chandigarh by 6:30 at the evening, and I've taken a room nearby to the outskirts. I'm in Punjab right now, not in Chandigarh. Chandigarh is just 1 kilometer away from here because it's easy to go to Amritsar from here than going from Chandigarh. So I decided to stay here. And tomorrow, Anuj, Kishore, and Ashok will be joining me to the right. And tomorrow is the rest day, and day after tomorrow we'll be starting to Amritsar. So if you like the video, hit the like button, share, and subscribe. ఇరా మీకు వినిపిస్తుంది వినిపించట్లేదు? హాయ్రా, వేరే శ్రీచరణ్ పల్లా. హాయ్. ఇంకేంట్రా? ఇంకేంటి మరి అటు నుంచి వచ్చినప్పుడు లదాఖ్ నుంచి ఏమైనా మెమరబుల్ గా కడియాలు గిడాలు ఏమైనా ఉంటే తీసుకొని రావాలి నువ్వు. రే మెమరబుల్ గా మళ్ళీ కడియాలు అంటే ఏమైనా అక్కడ కొంచెం యూనిక్ గా ఉండేవి ఏమైనా యాక్సెసరీస్ అంటే ఏమైనా తీసుకో. అదే రా కేరళలో అప్పుడు మామ కొన్నాడు చూడు, గుర్తేసి అది ఎక్కడ ఉందరా అది తెచ్చేస్తాడు అలా కేరళ. అయితే ఏగో అలాంటి ఏమైనా ఒక సొవెనీర్ లాంటి ఏమైనా తీసుకొని రా. సొవెనీర్ ఓకేరా. One kadiam for him, one kadiam for him. Okay, parcel. నీకు కాదురా, నీకురా. నాకు నువ్వు బాగుండాలి అంతేరా తాత. దానికి మించి ఇంకేముంటుంది? బా అందరూ బాగుండాలి, ఇందులో నేను ఉండాలి. అది అందరూ బాగుండాలి, దాంట్లో పాల్గొడు ఉండాలి. అది సంగతి. సరే అయితే హ్యాపీగా ఉండు. జాగ్రత్త అయితే ఏమైనా తినేసి పడుకో. సరేరా బాయ్. సరే చెప్పమంటే ఇప్పుడే
ఏవో మాట్లాడా చెప్పనా. ఈ తాళ్ళు జాగ్రత్తగా చూసుకొని టైర్లోకి వెళ్ళిపోతాయి. నా అలాగే చిరిగిపోయి రైట్. ఆయనది పాపం బ్యాష్ ప్లేట్ ఇక్కడ ట్రైన్లో డ్యామేజ్ అవ్వలేదు, ముందే డ్యామేజ్ అయింది. సో ఇక్కడ పేడికే పాస్ వెల్డింగ్ షాప్ అన్నారు. ఇగో सॉरी भाई. भाई गाड़ी का नीचे बैश प्लेट है ना, ये बैश प्लेट है, वो गिर गया, इधर टूट गया. वेल्डिंग करना पड़ेगा. किधर वेल्डिंग करेगा? ऑपोजिट रोड पे. నన్ను ఎట్లా చూసిందే. అదే ఎలా వెళ్దాం? అక్కడ సర్వీస్ రోడ్ ఎక్కడానికి ఉందేమో చూద్దాం. మోస్ట్లీ అదేదో ఇంజనీరింగ్ అని ఉంది, ఎంఎస్ ఇంజనీరింగ్ అని ఏదో ఇంజనీరింగ్ అని, లక్కీ దాబా అని కొంచెం ముందుకి అంతే. రోడ్డు ఎక్కివచ్చు అబ్బా. ఆ సిగ్నల్ పాయింట్లో కలిసిపోదాం, కలిసిపోయి అక్కడ సర్వీస్ రోడ్ ఎక్కేద్దాం. ఫోటోగ్రఫీ వీడియోగ్రఫీ అట. ఓ నాయన గొప్పగా ఉంటే ఇక్కడ పేర్లు తెలుసా? పింకీ, హ్యాపీ సింగ్ ఉంది కదా అటు సర్వీస్ రోడ్డు. హెల్మెట్లా మజా కెమెరా కాదు, హెల్మెట్ తగిలింది. మనకు వెనక్కి కూర్చొని అలవాట్లేదు కదా బండి మీద. వెళ్ళిపోబ్బా. రైట్. పింకీ ఫోటో ల్యాబ్ నుంచి లక్కీ దాబాకి పయనిస్తున్న నందును వాత్స్. మామూలుగా ఉండదు మరి. సీటు గొప్ప మెత్తగుంది భయ్. నా సీటు మీద కూర్చొని దీని మీద కూర్చుంటే ఏదో ఒక సోఫాలో మంచి కాస్ట్లీ ప్రీమియం సోఫాలో కూర్చున్నట్టు ఉంది నాకు. ఈ దాబా పప్పీ దాబా నైస్. ఇగో మెకానికల్ వర్క్స్ ఇదే. ఒకసారి ఉండు అడిగి వస్తాను. वेल्डिंग करना है भाई. वेल्डिंग क्या चीज है? गाड़ी का बैश प्लेट ब्रेक हो गया, टूट गया. हाँ ज़्यादा नहीं है, थोड़ा वेल्डिंग करना पड़ेगा. नहीं पट्टी मोटी है. हाँ नहीं तो आप एक काम कर लो, आप निकलो फिर मैं आ रहा हूँ. బండి వంచి పట్టుకుంటే చేసేస్తాడు. ఆగాగు బాగానే ఉంది కదా. మీరు అలా అనుకున్నారు కానీ చూద్దాంలే బండి ఇటు వంచితే. साउंड आएगा जब भी लगेगा तभी साउंड आएगा. ये मेटालिक है ना, मेटालिक है ना, मेटालिक भी है, वो भी मेटल भी है. మెట్లే బ్యాష్ ప్లేట్ మెట్లే ఇస్తాడు, ఫైబర్ ఇవ్వడు. ఎస్ఎస్ఐ మెటాలిక్ కాకపోతే ఏ టైప్ ఆఫ్ మెటల్ లో తెలియదు. ఎస్ఎస్ స్టీల్ అట. మన గేట్లు వేసేది. మీరు వదిలేసేయండి, మీరు వచ్చి కావాలంటే. వద్దొద్దు, పట్టుకుందాం. గాలికి ఏమైనా పడిపోయినా బండి ఉంటాను. నీ క్లారిటీ ఉంది కదా. कहीं टूर पे जा रहे हैं या वैसे ही घूमने के लिए? लद्दाख जा रहे हैं भाई घूमने के लिए. ఓకే నేను ప్లాస్టర్ వేసాను. అర్థం. ఇందాల ప్లాస్టర్ వల్ల నాకు కనిపించలేదు. ये मेटल है ना, ये एसएस का मेटल है, इसको आग वेल्डिंग रुकेगी नहीं. और दूसरा जो प्लेट है ना, प्लेट का इसका डायल बहुत कम है. अच्छा अभी क्या करना पड़ेगा? वो देख रहे हैं कुछ अभी दूसरी अच्छा. ये तो
फिर ये खुल के है ना पूरी, फिर इसमें पैच लग के तब जाके कसेगा। ये जो नीचे प्लेट है ना, हाँ इसमें होल हो जाएगा। हाँ और जो ये ऊपर ये लगी है ना, फिर ये नीचे नट लग के है ना, फिर ये टाइट हो जाएगा। अच्छा ठीक। फिर ये नीचे की प्लेट पूरी खोलनी पड़ेगी। नहीं तो फिर ये बाइक को हाइट पे करना पड़ेगा, जिससे ड्रिलिंग मशीन तो चलता है। अच्छा అతుక్కోవట్లేదు. స్టీల్ అవ్వడం వల్ల మామూలు ఇచ్చేస్తున్నా ఏది చేస్తున్నా అవట్లేదు. అప్పటికి పుల్ల వేరేది పెట్టాడు, మామూలుగా గ్రిల్కి వాడే పుల్ల కాకుండా అది పెట్టాడు. అది పెట్టినా అవ్వడం లేదు. గ్యాస్ వెల్డింగ్ అవుతుందేమో అని చూస్తున్నాడు. ఇన్కేస్ ఇది అవ్వకపోతే కనుక ఓన్లీ ఒక జుగాడ్ ఏంటంటే 3M టేప్ ఉంది కదా, ఆ 3M టేప్ అది ఇస్తారు ఒక సైడే పెట్టి, అది పెట్టేస్తే అప్పుడు ఇంకా సౌండ్ రాకుండా ఉంటుంది. కానీ 3M టైపు వాటర్ కానీ లేకపోతే దీంట్లో కానీ తడిస్తే పోతుందిగా. అంటే మనం ఇక్కడ పెట్టుకుంటాం కదా, ఇక్కడ ఆల్రెడీ అక్కడ నానిపోతుంది కదా, ఇక్కడైతే జారిపోతుంది, అక్కడ నానిపోతుంది. బట్ ట్రై చేద్దాం ఫెవిక్విక్ వేసి. होल मार दो नीचे, होल लग जाएगा। ये पत्ती खोल गया ना, दूसरी पत्ती लगाओ तो इसमें कुछ और क्या దానికి ఏం కాదుగా. గాబరా లేదు, నేను చూస్తున్నా. అదే పోయి ये टाइट कर देंगे, फिर ये प्लेट डुलेगी नहीं। ప్లేట్ తీసేసి చిన్న హోల్లో పెట్టేసి దానికి స్క్రూ వేసి పెట్టేద్దాం, సెట్ అయిపోద్ది. ప్లేట్ తీయాలి ఇప్పుడు కింద తీసేస్తాడట మరి. ప్లేట్ అయితే చేంజ్ చేస్తాలే అక్కడికి. మరి ఎందుకు ఏదో ఒక చేయించి నీకు ఇక్కడ. అవునవును, నీకు ఇప్పుడు అక్కడెక్కడో ఊడిపోయి ఆ టెన్షన్ పడడం కన్నా ఎక్కడో 10 నిమిషాలు లేట్ అయినా ఏదో చేసింది. ఇక్కడ పనులు ఇలాగే మొరటగా ఉంటాయి. చేయించావు అనుకో, నువ్వు రిటర్న్ వెళ్ళాక చేయించుకో ఖాళీ ఉన్నప్పుడు. ఇప్పుడు నూబ్రాలో కానీ ఎక్కడైనా ఊడిపోతే అదో మళ్ళీ టార్చర్ నీకు. కొంచెం గుండె అదోలా ఉంటుంది కానీ తప్పదు మరి, ఏం చేయలేదు. श्रीनगर को जाओगे फिर कुल्लू मनाली को होते आओगे, मनाली पे। हाँ श्रीनगर के जाएगा, रिटर्न कुल्लू मनाली से। ये अमृतसर का रास्ता है ना ये? हाँ हाँ, ये से सीधा पटियाला। हाँ लुधियाना, लुधियाना चले जाना, लुधियाना से सीधा अमृतसर पटियाला। जलंधर भी टच कर रहा है ना ये? हाँ जलंधर जाना है आपको? नहीं है, फिर जलंधर मत जाना, यहाँ से सीधे लुधियाना। हाँ लुधियाना से पटियाला, पटियाला से उधर सीधे अमृतसर। अमृतसर कितना दूर? यहाँ से लग जाएगा आपको 3-5 बाइक पे 4.5 घंटे लग जाएगा मे बी। ठीक है, पूरा रोड 4 लाइन है पूरा। अच्छा अच्छा। आसपास में अच्छा रेस्टोरेंट क्या है खाने के लिए? अभी के लिए, बाद के लिए? अभी के लिए, अभी के लिए तो लक्की ढाबा है, यहाँ से थोड़ी सी दूर आके। हाँ हाँ लक्की ढाबा अच्छा है, अच्छा బాగానే ఉంటుంది అట. రాత్రికి వచ్చేద్దాం. పోనీ ఏం చేద్దాం అంట, 3M టేప్ వేసేద్దామా? 3M టైప్ మీరు అన్నట్టు ఊడిపోతుంది అది. బట్ ఇది ఏంటంటే కింద అయినా కానీ తగులుతుందేమో అన్న డౌట్. చిన్నదైతే తేడా ఉంటుంది అబ్బా, నీ పాత దానికి దీనికి ఎంత డిఫరెన్స్ వస్తుంది. వద్దు అంటే ఆపేద్దాం. అదే వేసామని ఇప్పుడు మనకి వేరే ఆప్షన్ లేదు. ఆల్టర్నేట్ చేస్తున్నాడు, అదే అర్థమైంది. అదే వద్దులేని చెప్పండి. ఎందుకు ఇస్తున్నాడుగా, ఉంచి అక్కడ ఎక్కడైనా లదాఖ్లో ఉపయోగపడింది అనుకో, స్క్రూ వేసి నేనే బిగించేస్తాను. స్క్రూ ఉందిగా. जितना का बेंट होएगा ना, हाँ। सेट कर लेना। एक ऊपर का से ना, हाँ। एक नीचे सराख मार का, बस उसमें 2 नाट का लेना। ठीक है ठीक है ना? समझ आ गया। हाँ, जो लगा लेना कोई बात नहीं। ओके शुक्रिया भैया। हो गया बेटा? हाँ जी, हाँ, 9 भी 11 बंदे का मांगा कहीं भी नहीं, फिर फोन नंबर। హైదరాబాద్లో తీసుకున్నావు బండి? ఠీక్ దాదా. మనకి హెల్మెట్లు గుద్దుకోవడాలు ఏంటో. యూటర్న్ ఎలా చేయాలి? ఇక్కడ యూటర్న్ చేయొచ్చు, పది చెప్తా. మనం సరైన రూట్లోనే ఉన్నాం కదా. అయితే మొత్తానికి పని చేయించుకోకుండా వచ్చాం అనమాట. చిన్న అన్నీ సెట్ అయిపోయి తయారైన తర్వాత ఇలా వర్షం పడుతుంది. forgot our hats and our glasses. ఎగ్జాక్ట్లీ లైక్ idiots who forgot the hats and the glasses. We got the मेरा GoPro कुछ हो गया?